बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम नाजरीन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का रंगारंग मेला जारी है तो कल पिशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स ਨੂੰ 159 रन के बड़े हदफ नाल शिकस्त देती टोटली आउट क्लास किया जी कराची किंग्स की टीम ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ टारगेट की गल करिए तो PSL सीज़न 11 का सब तो वड्डा टारगेट पिशावर ज़ल्मी ने बनाया हरीफ टीम ਨੂੰ 247 रन का जितने लिए हदफ दिता गया तो नाल ਅਸੀਂ गल करिए मोहम्मद हारिस की जिन्होंने बारे किया जाता है कि टुलर ने तो 0 रन बनाकर आउट हुए तो उन्होंने सानू गलत साबित नहीं किया स्टार बैटर बाबर आजम की गल करिए जी बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने बल्ला चल गया तो उन्होंने कल 87 रन से नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेडी है जिन्हें 10 चौके तो 2 छक्के शामिल ने तो 170 की स्ट्राइक रेट नाल खेडे ने जिहड़ा कहा जा रहा है कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेडते उन्होंने कल मॉडर्न डे क्रिकेट खेड के दस्सिया कि अज भी मैं इस खाते में मौजूद है नाल गल करिए श्रीलंका के ओपनर कुशाल मैंडिस की उन्होंने 109 रन बनाए ने बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी ने टैक्नीकली सॉलिड ने तो अपनी टीम ਨੂੰ उन्होंने कल वावा बैक किया है। इस अलावा असीं जे कराची किंग्स की गल करिए नज़र आ रहा सी कि वो कल खेडन नहीं आए क्योंकि उन्होंने अपना होम ग्राउंड सीगा उन्होंने एज सीगा तो असी डेविड वार्नर का जो जिक्र करिए थोड़ा पता है सिडनी में उन्होंने एक केस चलता पाया ओवर स्पीडिंग का मामला सीगा उन्होंने पुलिस ने रोकया तो उन्होंने एक ब्रीच टेस्ट लिया गया जिंदे बाद साबित हो गया कि वो ड्रिंक करके ड्राइविंग करते पाए सन वो भी कल 0 रन बनाकर आउट हुए ने। मोहम्मद वसीम की गल करिए UAE के कैप्टन ने वो भी कल नहीं चल सके तो वो भी फिर सर झुकाए पवेलियन लौट गए नाल आजम खान थोड़ी बहुत इंटेंस जरूर दिखाई लेकिन 25 रन बना के वो आउट हो गए ने। इफ्तिखार अहमद की तारीफ बनती है 4 विकेट उन्होंने हासिल की तो पिशावर ज़ल्मी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ जितवान वास्ते उन्होंने भी अपना एक अहम किरदार अदा किया तो यह मैच पिशावर ज़ल्मी के हक में रहा। मियाँ असगर सलीमी साडे नाल मौजूद ने। मियाँ साहब कल तो बिल्कुल ही आउट क्लास किया पिशावर ज़ल्मी ने खास तौर पर जो बाबर के फैंस ने वो बड़े खुश ने कि चलो जी घट तो घट हुण बाबर ने थोड़ी बहुत इंटेंट तो दिखाई है मॉडर्न क्रिकेट की कहोगे कराची की शिकस्त की वजह की समझते हो तुसीं? अब मुफाज साहब अगर देखा जाए पाकिस्तान सुपर लीग का होण तक का जिहड़ा सब तो वड्डा मुकाबला सी वो कल ही हैगा सी कराची किंग्स और पिशावर ज़ल्मी के दरमियान और मैं समझना वा कि पिशावर ज़ल्मी ने कल जिस तरीके दे नाल नैशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची दे विच शानदार खेल का मुजाहरा किया और 159 स्कोर तो रिकॉर्ड साइज फतह भी हासिल की तो मैं समझना वा कि पिशावर ज़ल्मी सब तो पहले इस शानदार मुकाबले वास्ते कामयाबी वास्ते मुबारकबाद की मुस्तक हैगी और सब तो वड्डी जिहड़ी अपना मुबारकबाद है मेरा ख्याल है कि वो बाबर आजम ने कल जिहड़ी बैटिंग की है 87 रन बनाए ने नाकाबिल शिकस्त रहे गए ने। इस तो पहले तुहानूं अच्छी तरह याद होएगा कि बाबर आजम की जिहड़ी परफॉर्मेंस हैगी सी बड़ी तनकीद का निशाना उन्होंने बनना पिया हैगा सी। ਅਸੀਂ उस वक्त भी कहते सी हुण भी कहने हैगे हैं कि बाबर आजम बिलाशुबा बहुत वड्डा प्लेयर हैगा और वड्डा प्लेयर वड्डा ही हुंदा है और वड्डे प्लेयर की हमेशा जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत वड्डी हुंदी है। सब तो बाज़ औकात जिहड़ा हैगा ना अप्स एंड डाउन तुसीं समझदे जे कि हर प्लेयर दे आंदे ने लेकिन जिहड़ा है ना बाबर आजम दे भी ये फेज हैगा सी लेकिन उन्हें जिस तरीके नाल कल कराची किंग्स चूँकि उन्हों का होम ग्राउंड हैगा सी और उत्थे जिहड़ा है ना उन्होंने शहर दे विच जाके पिशावर ज़ल्मी का परफॉर्म करना मेरा ख्याल है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस ते तमाम खिलाड़ी जिहड़े हैगे ने ना उन्होंने खराजे अकीदत भी पेश करना चाहिए उन्होंने कारकरदगी नूं सराहना भी चाहिए है। तो सब तो वड्डी जिहड़ी गल है कि बाबर आजम ने ना सिर्फ 87 स्कोर किया बल्कि 12,000 रन भी बना ले तो एक किड्डा वड्डा रिकॉर्ड हैगा। इस तो पहले कि जिहड़ा है ना पहले भी विराट कोहली सी और उनके बाद जिहड़े हैगे ने होर भी जिहड़े दुनिया के जिहड़े बहुत घट प्लेयर हैगे ने जिन्होंने 12,000 रन का हदफ अबूर किया हैगा तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम ਨੂੰ 12,000 रन बनाने तो और ये बहुत वड्डी फतह हासिल करने तो भी जिहड़ी है मुबारकबाद हैगी है और असी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके नाल पिशावर ज़ल्मी ने कल कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की सब तो वड्डी जिहड़ी टीम है सब तो फेवरेट टीम है उनके खिलाफ शानदार कारकरदगी का मुजाहरा किया उनके बाद उम्मीद की जा रही है कि जिहड़े खिलाड़ी हैगे ने वो इस तरह की जिहड़ा उम्दा कारकरदगी का मुजाहरा जिहड़ा है ना अगे भी करेंगे। तो तुहानूं ये भी जरा दस दें कि जिहड़ा कौशल मैंडिस हैगा ये श्रीलंका के प्लेयर हैगे ने इन्होंने कल के मैच के विच सेंचुरी की हैगी है तो 3 विकटां ते 246 स्कोर जिंदे विच कौशल मैंडिस की सेंचुरी भी शामिल हैगी और अपना कौशल मैंडिस वाहद श्रीलंकन प्लेयर हैगे ने जिन्हां ने PSL ਦੇ ਵਿੱਚ सेंचुरी की हैगी और दूसरी सब तो वड्डी जिहड़ी गल होर भी हैगी है कि दूसरी विकेट की शराकत दे विच 191 रन की रिकॉर्ड शराकत हुई है कौशल मैंडिस दे विच और बाबर आजम के दरमियान और एक जिहड़ा बाबर आजम ने जिहड़ा नाकाबिल शिकस्त 87 स्कोर बनाया है और एक हमेशा सवाल उठता हैगा सी कि बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है लेकिन मैच विनिंग प्लेयर नहीं हैगा।
ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੈਡ ਪਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਟੌਪ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ PSL, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੈਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਹਰਾ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ 159 ਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਹਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੰਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਮ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕ ਕਪਤਾਨ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਓਵਰਵੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਵੇਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸੀ ਸਲੀਮ ਯੂਸਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵਸੀਮ ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਲੀਮ ਯੂਸਫ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਲੀਮ ਯੂਸਫ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਕੈਚ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਚूंकि ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚूंकि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੰਭਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਚ ਅਗਰ 2-3-4 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਡਬਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੌਕੇ ਜਾਂ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀਆਂ ਹਿੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 40 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਾਟ ਆਊਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਤੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2-3 ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਹੈ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦਾ, ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 40 ਰਨਸ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਛੱਕੇ ਤੇ 3 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹਿੱਟਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੌਕੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੱਕੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ 246 ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ 87 ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਚੂੰਕਿ ਮੌਕਾ ਸ਼ਨਾਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟਕਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੈਂਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਂਟੀ ਲਾਈ, ਚੌਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਛੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 14 ਗੇਂਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 40 ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ PCB ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25, 26, 27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ 11 ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 11 ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ।
ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਮੈਚਸ ਹਾਰੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 92 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਗ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ T20 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਗਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਯੂਸਫ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਟ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, T20 ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅੱਛੀ ਕਵਰ ਟਰੈਕਸ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਪਿਨਰਸ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। 87 ਰਨਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬਲਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਓ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ T20 ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੈ T20 ਵਿੱਚ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਰਾਚੀ ਜੈਸੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਵਜਾਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗ ਦਾ ਤੋਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੇ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ। ਕੋਸ਼ਲ ਮੈਂਡਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਲ ਮੈਂਡਸ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ PSL ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਲਮੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਲ ਮੈਂਡਸ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਿੰਗਸ ਸੀ ਉਹ ਕਦਰੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਤਮਾਦ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ T20 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਨਿੰਗਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ T20 ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕਾਫੀ ਆ ਗਏ ਨੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ T20 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੇ ਸਮੀਰ ਮਿਨਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੀਰ ਮਿਨਾਸ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ T20 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਮੀਰ ਮਿਨਾਸ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸਮੀਰ ਮਿਨਾਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜੈਸੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡਣ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈਗੀ ਆ PSL ਮੈਚਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਰਗੜਾ ਖਾਏ, ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਟੀਮ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਇਟਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ 4 ਮੈਚ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹਿਰਹਾਲ। ਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਇਟਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਹੈਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਦਬੀਰ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਓਪਨਿੰਗ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਕ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਜ਼ਮਾਮ ਉਲ ਹਕ, ਕੋਟਨੀ ਵਾਸ਼, ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਲਤੀਫ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨੇ, ਖੜੇ ਨੇ। ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਚ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੂਰ ਹੈਗਾ। ਕਪਤਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਇਟਾ ਦੀ ਟੀਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਊਦ ਸ਼ਕੀਲ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆਗਾਜ਼ ਮਿਲੇ। ਅੱਛੇ ਆਗਾਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡਣ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਚਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਨਿੰਗਸ ਅੱਛੀ ਖੇਡਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੋਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਰਕਜ਼ੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣਗੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ, ਇਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਛੀ ਖੇਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿੰਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਮ ਬਿਲਿੰਗਸ ਦੀ,
ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਮਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੌਲਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਨ ਵੈਪਨ ਸਨ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਵੱਕੋ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਿਲਾਉਣਗੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲ ਅੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਜਿੱਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 4 ਓਵਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 20-25 ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਰਲੀ ਓਵਰਸ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੈਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਪੈਲ ਕਰਨਾ, ਲੀਗਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਨੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਲਮਾਨ ਬੱਟ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਖੇਡਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬੌਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜੈਸੇ ਵੱਡੇ ਬੌਲਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਖਸੂਸਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਨ T20 ਬੌਲਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੌਲਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰੀਫ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਗੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟਾਰਟ ਲੱਭੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਲੱਭ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਡੈਥ ਓਵਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਏ ਬੋਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮ ਬਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਲ ਮਿਚਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਾਸਰ ਖਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਓਪਨਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਚ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।